परमेश्वर ने मैनू अद्भुत रीति नाल ब्लैस किया वा। मेरी गवाही नैशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दी है, 2020 का अवार्ड है मैनू जो मिलिया। मेरी सैलरी 7000 सीगी ते मैनू लगदा सी कि मैं बीज नहीं सकती हैगी। परमेश्वर के दास ने वर्ड बोले सीगे, मैं उन्हां वर्डां नू रिसीव कीता। फ्यूचर में जो गिफ्ट्स हमने सुने नहीं, वो गिफ्ट्स को हम ऑपरेट होता हुआ देखेंगे, क्योंकि जितने लोग इस प्रोफेटिक वर्ड्स को सुन रहे हैं वो इस बात का ध्यान दो, 2021 टफ ईयर होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि अगर आप ना घबराएं, अपने फेथ को जागृत रखें, विश्वास में अगर बने रहें, आप उस टफ ईयर में भी आप अपनी ब्लेसिंग को ले लोगे। वेरी श्योरली मैं आपसे कह रहा हूं। मैं इन्हां शब्दां नू रिसीव कीता अपनी लाइफ दे विच। मैं कहा परमेश्वर मेरे कच्ची फाइल दे उत्ते तू साइन कीते, मेरी फाइल पक्की हो चुकी है, मैं पक्की हो गई हां अपने प्रोफेशन दे। इससे क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्या है ब्रदर। कहाँ के रहने वाले आप? ब्रदर मैं नकोदर दी रहने वाली हां, डिस्ट्रिक्ट जलंधर। आप स्टाफ नर्स में ड्यूटी करते हैं 2001 से। हाँ जी ब्रदर। और आप चर्च के मेंबर हैं। हाँ जी ब्रदर। क्या गवाही आपकी बताइए आप? ब्रदर मेरी गवाही परमेश्वर ने मैनू अद्भुत रीति नाल ब्लैस किया वा। मेरी गवाही नैशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दी है, 2020 का अवार्ड है मैनू जो मिलिया, 2021 च मिलिया वा। 2001 से आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एज ए स्टाफ नर्स सिविल हॉस्पिटल में जॉब करते थे। हाँ जी ब्रदर। और आप वहां पे पक्के होना चाहते थे। हाँ जी ब्रदर। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी आपको, बताइए। ब्रदर ये फाइनैशियल प्रॉब्लम भी ये नाल सीगी। दूसरा सब तो मैनू मेन प्रॉब्लम जिहड़ी लगदी सीगी, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ 7000 ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬੀਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। घटी में भी आपने अपने बीज को बोना नहीं भूला। यस। और आपने लिखा कि आपको 2016 में जब परमेश्वर के दास ने वर्ड बोले थे, क्या क्या बोला था, बताइए आप। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਕੱਚੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਜੌਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੌਬ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਟਰਮ ਮੇਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜੌਬ ਨਿਕਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ GNM ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਓਵਰ ਏਜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰੈਗੂਲਰ ਜੌਬ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ 50000 रुपया आ। क्योंकि जब आपने जॉब के लिए पक्के होने के लिए अप्लाई किया था, जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे। एलिजिबल नहीं थी ब्रदर। हाँ जी। और लेकिन उस प्रार्थना को जब 2016 में जो परमेश्वर के दास ने बोला था कि आपकी फाइल्स पर साइन करते हुए देख रहा हूँ, गवर्नमेंट फेवर आपके ऊपर आ रहा है। yes, उसके बाद वो टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुई। हाँ जी। गवर्नमेंट का फेवर आपके ऊपर हुआ। हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद? ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਨਿਕਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਜੌਬ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫੇਵਰ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ 10000 ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਚਾਰਜ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
2018 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਰਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਿਊਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਇਆਕਲਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੌਸ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ CSC ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਅਵਾਰਡ ਲਈ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਮੇਲ ਆਈ, ਸਾਡੇ DDO ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆ ਓਵਰ ਲੰਘ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ सबमिशन नहीं कर सकते फाइल दी। आपको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, हाँ जी, लेकिन जो सबमिट की डेट थी वो निकल चुकी थी। और क्या क्या हुआ उसके बाद? ਬ੍ਰਦਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫੇਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫੇਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ 10,000 ਚੋਂ ਚੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੈਨਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। और आप सब कुछ छोड़ के उस दिन 31 दिसंबर 2020 की क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में चर्च में आ गए थे। यस, और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। यस, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। फ्यूचर में जो गिफ्ट्स हमने सुने नहीं, वो गिफ्ट्स को हम ऑपरेट होता हुआ देखेंगे, क्योंकि शैतान अपने जोर को लगाएगा। जितने लोग इस प्रोफेटिक वर्ड्स को सुन रहे हैं वो इस बात का ध्यान दो, 2021 टफ ईयर होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि अगर आप ना घबराएं, अपने फेथ को जागृत रखें, विश्वास में अगर बने रहें, आप उस टफ ईयर में भी आप अपनी ब्लेसिंग को ले लोगे। वेरी वेरी श्योरली मैं आपसे कह रहा हूं। आप बताइए क्या हुआ जब आपने उन वर्ड्स को रिसीव किया? तो ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। और जब आपने उन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया, यस ब्रदर, तो उसके बाद 4 जनवरी 2021 को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड को आपको जो लेटर आया वहां से, क्या हुआ उसके बाद? ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਫਿਰ ਜਦ ਕਿ ਇਹ 2020 ਚ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ 31 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਆਈ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਵਾਰਡ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ 15 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ चंडीगढ़ ਵਿੱਚ। 15 सितंबर 2021 को आपको चंडीगढ़ बुलाया गया। हाँ जी और वहां पे आपको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर चंडीगढ़ में Yes, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आपको सम्मानित किया था। यस ब्रदर। आइए वो वीडियो हमारे पास है, उस वीडियो को हम देखते हैं। पंजाब से सम्मानित किया जाता है सुश्री सत्या देवी को, स्टाफ नर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकर जिला जालंधर। और अब छत्तीसगढ़ से सम्मानित किया जाता है डॉक्टर डेजी अब्राहम को। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आपको सम्मानित किया नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के लिए। और Yes. आप बता रहे कि पंजाब में फर्स्ट लेडी हैं आप जिसको ये अवार्ड मिला था। हाँ जी ब्रदर, मेरा ना ये 6वां अवार्ड है क्योंकि 1973 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਤੱਕ 20 ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਲੇਡੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ 20। आइए हम दोबारा से उस वीडियो को देखेंगे, हम दोबारा से। पंजाब से सम्मानित किया जाता है सुश्री सत्या देवी को, स्टाफ नर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकर जिला जालंधर। और अब छत्तीसगढ़ से सम्मानित किया जाता कितनी बड़ी गवाही है ये कि परमेश्वर ने हमारे चर्च मेंबर को, जो भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, उन्होंने सम्मानित किया इतने बड़े अवार्ड के लिए। और पंजाब से जो फर्स्ट लेडी है, पहली लेडी है जिनको ये अवार्ड मिला है, इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। सिस्टर, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। तारीफ करें जोर से, जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।